everyone. Assalamu alaikum. Welcome to the Kids in School. And this is class 1 and 2, batch 1. And here is your answer. Swan, how are you today? Hi, Miss. Ibrahim, how are you? I'm fine, Miss. Okay. Let me share the screen. আজকে আমরা কি করবো? Let's see. দেখা যাক. What topics are we going to read? First of all, let me give you a hint. We are starting our class with a grammatical topic today. We have finished পার্ট অফ স্পিচ, রাইট? আমাদের পার্ট অফ স্পিচ কিন্তু সবগুলো পার্টে আমরা পড়ে ফেলেছি, ফ্রম নাউন টু ইন্টারজেকশন অ্যান্ড দেয়ার কাইন্ডস, ডেফিনেশন, এভরিথিং। নাও উই হ্যাভ known about the basic thing. আমরা বেসিক জিনিস সম্পর্কে জেনে গেছি, পার্ট অফ স্পিচ জিনিসটা কি, এটা কত প্রকার, এবং এই কত প্রকারের সংজ্ঞা, সাথে আবার কত প্রকারের আবার প্রকার পড়েছি, অনেকগুলো পার্ট পড়া হয়েছে। And we have a clear idea about part of speech now. But there is one thing we also need to know while writing English or speaking English or even reading English. That which word is the which part of speech? যে কোন শব্দটা তোমার কোন part of speech এর আন্ডারে পড়ছে। So that is why we are going to focus on some rules, maybe 3 rules or 4 rules per parts, and we will have a idea about the place or the word that is noun or pronoun or adjective, adverb, whatever you call it. Here we are going with identification of part of speech. What is the topic? Identification of parts of speech. তার মানে পার্ট অফ স্পিচের আইডেন্টিফিকেশন, পরিচিতি খুঁজে বের করা একটা সেন্টেন্সের মধ্যে থেকে। তাহলে আমাদের we know that the very first part of part of speech is noun. We're starting with noun today. First of all, what is noun? দেখি কার মনে আছে, who can tell me and can remember it? What is noun? Ibrahim, what is noun? Yes, Miss. What is noun বলো তো? What is noun? Yeah, what we have read. Miss, Yes, মিস Afia. আমাদের তো সব সময় আমার তো সব সময় আচ্ছা, তোমার ক্লাস বুধবার দিন না, মিসের সাথে ওয়েনসডে? সোমবারে তো তাহমিনা মিসের ক্লাস থাকে কিন্তু Yes, Afia, I can't hear you. মিস আমার তো সব মিস আমার তো সব সময় সোমবারে তাহমিনা মিসের ক্লাস থাকে, কিন্তু আমি আজকে তাহমিনা মিসের ক্লাসে জয়েন হতে পারছি না, শুধু আপনার ক্লাসে জয়েন হতে পারছি। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তামিনা মিসকে জানাচ্ছি। তুমি কি অফিসে কল দিয়েছিলে? নো মিস। একটু অফিসে কল দাও তো বাবা, দেখবে এটা সলভ হয়ে গিয়েছে। ওকে, লিভ হয়ে অফিসে কল দাও। আচ্ছা ঠিক ওকে আছে, where we, আমরা কোথায় ছিলাম? ওকে মিস। ইব্রাহিমের কাছে। ইব্রাহিম, হোয়াট ইজ নাউন? You have forgotten? Okay, Ibrahim, your network problem. Now I am what is noun? Noun is the naming word. Yeah, the name of anything. The basic definition of noun is the name of anything. যে কোনো কিছুর নামই হচ্ছে আমাদের noun. এখন দেখা যাক why we use noun. We use it for names of people, মানুষের নামের ক্ষেত্রে, names of places, things,
animals or ideas। তবে কয়টা জিনিসের নামের জন্য আমরা নাউন ইউজ করি? নেমস অফ পিপল, প্লেসেস, থিংস, animals or ideas। Now, how you can identify a noun from a sentence? আমরা একটা বাক্য থেকে কিভাবে এই নাউনটা আইডেন্টিফাই করতে পারি? We need to know some steps or some rules or tips here. Like answers what or who. That means in a sentence when you question who did this, but what is this? Then you will answer with a word, right? So who did this? You say, Ayan did this or Ibrahim did this. So Ayan and Ibrahim, the answer we are getting here from this sentence. So the noun will be Ayan and Ibrahim. কারণ তারা কিসের উত্তর দিচ্ছে? Who এর উত্তর দিচ্ছে। আবার যদি বলি what is this on the table or what is this on the chair, we will reply like this. This is a book on the table or this is a book on the chair. So the word book, what is the answer of what? Book. Then book will be the noun in a sentence. ঠিক আছে, সেন্টেন্স এবং তখন নাউনটা কোনটা হবে? বুক হবে। কেন? কারণ what এর অ্যান্সার দিয়েছে। তারপর often comes after articles. This is a rule or you can say it's a tip. A and D. We know the articles are A, and D. There are three articles. A and N. The meaning of these are acting. And the meaning of D is T. An apple. Acti apple. The bird, pakhi T. Or possessives. We have read about possessives. And it was in details. আমরা হচ্ছে পজিটিভ প্রোনাউন পড়েছিলাম, মনে আছে কিনা, যে আমার বই, তার কলম, তাদের খাতা। তাহলে এই যে আমার, তার, তাদের, এগুলো হচ্ছে পজেসিভস। যখন কোনো কিছু তার আন্ডারে থাকে বা জিনিসটা তার থাকে, তখন এটা বোঝানোর জন্য যে ওয়ার্ডটা আমরা নিয়ে আসি, দ্যাট ইজ কল্ড পজেসিভস। দেন উই ক্যান সি হিয়ার মাই ইজ দেয়ার। তাহলে কি বুঝতে পারছি? পজিটিভ এর পরে আমি যদি কোনো একটা ওয়ার্ড পাই, দ্যাট ওয়ার্ড উইল বি নাউন। লাইক আমি বলছি আমার রাবার, মাই ইরেজার, বা হিজ ইরেজার অর ইয়োর ইরেজার। তাহলে মাই, হিজ, ইয়োর, এই ওয়ার্ড গুলো পজিটিভ না? তো দ্য ইরেজার ওয়ার্ড উইল বি হোয়াট? নাউন, কারণ তারা পজিটিভ এর পরে আসছে। তারপরে যে একটু আগে অ্যান অ্যাপল আর দা বার্ড বললাম না? তাহলে যে অ্যান এর পরে যে ওয়ার্ডটা আসছে অ্যাপল, আর দার পরে যে ওয়ার্ডটা আসছে বার্ড, এই অ্যাপল আর বার্ড কিন্তু হয়ে যাবে নাউন একটা সেন্টেন্সের ভিতরে। এবং এটা কিন্তু অফেন বলেছে, যে প্রায়ই এরকম হয়, বাট নট অলওয়েজ। মাঝে মাঝে আবার এরকম নাও হতে পারে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তুমি এভাবে নাউন খুঁজে পেতে পারো। And another thing is, can be plural or singular. This is the interesting fact that no other parts of speech can use plural form of its own. কোনো নাউন ছাড়া অন্য কোনো পার্ট অফ স্পিচ নিজের জন্য প্লুরাল ফর্ম ইউজ করতে পারে না, ওরা কখনোই প্লুরাল হবে না, একমাত্র নাউন সেটা হতে পারে। লাইক আমি অ্যাপল, বার্ড বলেছি, ইরেজার বলেছি, পেন বলেছি, বুক বলেছি, অনেকগুলো এক্সাম্পল নিয়ে আসছেন। এখন এই সবগুলো কিন্তু আমি অ্যাস যোগ করে অথবা ইয়াস যোগ করে কি করতে পারি? প্লুরাল করতে পারি, তাই না? অ্যাস অথবা ইয়াস যোগ করে কি করতে পারি? প্লুরাল করতে পারি। লাইক অ্যান অ্যাপল, এটা না বলে আমি যদি বলি অ্যাপলস আর গুড ফর আওয়ার হেলথ, তাহলে অ্যাপলস এটা দিয়ে কি হয়ে যাবে? অনেকগুলো আপেল বুঝাবে, প্লুরাল ফর্ম বুঝাবে। তারপর বলতেছি বার্ডস আর ফ্লাইং ইন দ্য স্কাই, পাখিগুলো আকাশে উড়ছে। বার্ডস সিঙ্গুলার না হয়ে আমি প্লুরাল করেছি, একটা পাখি জানি না, অনেকগুলো পাখির কথা বলছি। তারপর দিজ আর মাই বুকস, এই বইগুলো হচ্ছে আমার, বইগুলো একটা বই না, অনেকগুলো বইয়ের কথা বলছি। তাহলে বুকস, বার্ডস, অ্যাপলস সবগুলো কি প্লুরাল ফর্ম। এস অথবা ইএস এন আমি প্লুরাল করেছি, এবং it will also be noun because only noun can transfer into singular from singular to plural. Okay, এখন আমরা কয়েকটা এক্সাম্পলস এ চলে যাই, যে এতক্ষণ যাবত পড়লাম যে এগুলো একটু আমরা এক্সাম্পলস এর মধ্যে দেখতে পাবো। রানি ইজ টিচিং, তাহলে কে পড়াচ্ছে?
রানী ইজ টিচিং, হু ইজ টিচিং, তাহলে হুর অ্যান্সার আমি কি পাচ্ছি? রানী ওয়ার্ডটার মধ্যে পাচ্ছি। দিস রানী ওয়ার্ড উইল বি নাউন দেন, কারণ কি হয়েছে, হুর অ্যান্সার পেয়েছি রানী থেকে। তারপর দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, তাহলে দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, আমি বলতেছি হোয়াট ইজ অন দ্য টেবল, টেবিলের উপর কি আছে, তাহলে টেবিলের উপর বুক আছে, বুকটা হয়ে যাবে আমাদের নাও। তাহলে দেখো হু অ্যান্ড হোয়াট দুইটার অ্যান্সারে আমরা যখন পাচ্ছি তখনই সেগুলো নাউন হয়ে যাচ্ছে। আবার দার পরে আর্টিকেলের পরে কিন্তু আবার বুক পেয়েছি, আমরা যদি আর্টিকেলের পরে যে ওয়ার্ড থাকে সেটাও কিন্তু কি হয়, নাউন হয়। এবং এই যে দা বুক ইজ অন দ্য টেবল, এখানে দুইটা নাউন। কেন? একটা তো ওয়ার্ড দিয়ে অ্যান্সার পেয়েছি, আরেকটা কি হবে, আর্টিকেল দিয়ে অ্যান্সার পাবো। দা টেবিল বলছি না, তাহলে তারপরে যে টেবিল ওয়ার্ডটা দিচ্ছি, টেবিল ওয়ার্ডটাও কিন্তু আমাদের অ্যানাদার নাউন একটা সেন্টেন্সের মধ্যে। তাহলে ইজ দিস ক্লিয়ার? Ayan and Ibrahim, have you understood the topic? How to identify noun from a sentence? Yes, okay. Then we can move forward to pronoun. এখন আমরা হচ্ছে প্রোনাউনটা শিখবো, কিভাবে প্রোনাউন খুঁজে পাওয়া যায়। প্রোনাউন জিনিসটা অনেক সোজা, কারণ প্রোনাউন আমরা কি করেছি, উই হ্যাভ অলরেডি মেমোরাইজড অল দ্য ওয়ার্ডস ফর প্রোনাউন। আমরা প্রোনাউনের মধ্যে যেসব ওয়ার্ড গুলো আছে সব মুখস্থ করে ফেলেছি, এই জন্য এটা আইডেন্টিফাই করা সবচেয়ে সোজা। বাট বিফোর গোয়িং টু দ্য details, Ibrahim, tell me what is pronoun? What we have read about pronoun? Yes, miss. What is pronoun? Pronoun জিনিসটা কি? প্রোনাউন হলো যেটা নাউনের পরিবর্তে বসে, যেমন Yes. আই, ইউ, শি, ইট, উই, দে। Okay, very good. The words who replaces noun, যেসব ওয়ার্ড নাউনকে রিপ্লেস করে তারাই হচ্ছে প্রোনাউন। এখন ইব্রাহিম, এটা ট্রাই টু অ্যান্সার ইন ইংলিশ, ইংলিশে বলার চেষ্টা করো তো, দ্য ডেফিনেশন। The definition of pronoun is the pronoun replaces from the noun. আচ্ছা, the words who replace noun, those are called pronoun, আমরা এইভাবে পড়বো, ওকে। আচ্ছা, এখন হচ্ছে let me go to the identification now, কিভাবে আমরা pronoun খুঁজে পাবো। used for avoiding repetition of nouns, এটা আমরা অলরেডি ইন ডিটেলস পড়েছিলাম, আবার আজকে একটু আলোচনা করি। আমরা নাউনের রিপিটেশন অফ করার জন্য প্রোনাউন ইউজ করি একটা সেন্টেন্সে। ধরো I started the sentence like this. This is, একটু আগে আমরা কি ওয়ার্ড পেয়েছিলাম, রানী, এই ওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম, তাহলে আমি রানীর শব্দটাই নিয়ে আসি, দিস ইজ রানী। এবং ওইখানে একটা এক্সাম্পল কি ছিল, রানী ইজ টিচিং, শি টিচেস English to the students. Sorry, Rani teaches English to the students. Rani is an excellent teacher. Every student loves Rani very much. Look at the sentences here. We're repeatedly using Rani in every sentence. So it doesn't quite beautiful to look at or quite satisfying to listen, যেমন শুনতেও খুব একটা স্যাটিসফ্যাকশন লাগছে না, আবার তোমার লিখতেও বা দেখতেও ভালো লাগছে না। So to avoid the repetition of noun, বারবার একটা ওয়ার্ড রিপিট করা অফ করার জন্যই we use pronoun in that place, নাউনের প্লেসে নিয়ে আসি। So how to identify replaces a noun, অলরেডি মেনশনড, সেটা নিয়ে আমরা মাত্র আলোচনা করলাম, যে অলরেডি একটা সেন্টেন্সে নাউনটা আছে, যেমন রানী রানী রানী, দেয়ার ওয়্যার রানী এভরিওয়্যার, সো we will replace this word rani, so the pronunciation, sorry, so the pronoun will be she, pronoun কি হবে রানীর জন্য she, because it's a female, that's why we are bringing she here. She is an excellent teacher. She teaches English to the students. Everyone loves her very much. তাহলে এখানে loves her কিন্তু আনছি, তাহলে আমি she আনছি আবার her আনছি, এবং দুইটাই হচ্ছে আমাদের কি, pronoun, because it
is on the place of noun. Then we have another point, common pronouns. And this is the words. একদম বেসিক যে ওয়ার্ড গুলো আছে প্রোনাউনের সেগুলো, এগুলো ছাড়াও তো আমরা অনেক শিখেছিলাম সবগুলো পার্টের মধ্যে, ওগুলো মনে রাখবো। বাট তার আগে এগুলো আমরা মাথায় রাখার চেষ্টা করব। আই, ইউ, হি, শি, ইট, উই, দে, হিম, হার, দ্যাম, আস। নাও ফোকাস অন দ্য ওয়ার্ডস হিয়ার। আমরা তো অলরেডি এগুলো মেমোরাইজ করেছি। ওয়ান থিং হিয়ার ইজ ইউ হ্যাভ টু বি মিউটেড। নিশ্চয় যখন পড়াচ্ছি তখন মিউট থাকার চেষ্টা করবো, আদারওয়াইজ শুনতে পাবে না। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম, আমরা হচ্ছে ওয়ার্ড গুলো তো অলরেডি জানি, এই প্রোনাউন গুলো অলরেডি মেমোরাইজ করেছি। বাট দ্য থিং হিয়ার ইজ উই নিড টু নো অ্যাবাউট ফার্স্ট পারসন, সেকেন্ড পারসন অ্যান্ড থার্ড পারসন। হোয়াট ইজ ফার্স্ট পারসন? দ্য ওয়ার্ড আই অ্যান্ড উই। আই আর উই হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পারসনের মধ্যে পড়বে, এবং সেগুলো বেসিক্যালি আমি ইনভলভ থাকবো। আস, এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট পারসন। ইয়ার মধ্যে, প্রোনাউনের মধ্যে আমি ইনভলভ থাকা মানে সেটা আমাদের ফার্স্ট পারসন। তুমি ইনভলভ যদি থাকো, ইউ, তখন কি হয়ে যাবে? সেকেন্ড পারসন। ইউ, ইয়োর, ইয়োর্স, দিস দিস ওয়ার্ডস। দেন আদার্স, অল দ্য থিংস লাইক হি, শি, ইট, দে, দেম, দেয়ার, these all are third person. Singular, plural, we already know. Singular is one person, plural is many person. একটা person আর ওখানে হচ্ছে অনেকগুলো persons থাকে। Now let's go to the examples. She is intelligent. তাহলে ধরো we are talking about রানী। রানী is teaching, রানী পড়াচ্ছে। she is intelligent, তাহলে রানীর পরিবর্তে আমি এখানে she এনেছি, তাহলে she replaces a girl's name, রানীর নামটা রিপ্লেস করে বসেছে, that's why it is pronoun. They are playing. Now another thing, আমাদের যেহেতু প্রোনাউন গুলো নাউনের পরিবর্তে বসছে, yes, so the pronoun will also answer who and what. প্রোনাউনও কিন্তু নাউনের মতো who আর what এর অ্যান্সার দিবে। যেমন এখানে they are playing, আমি কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারি who are playing, they are playing, তাই না? who are playing, they are playing, তাহলে who অ্যান্সার আমি they এর মধ্যে পেয়ে গেছি, so the they will be pronoun. বাট আমি নাউন যে এটা হবে না, কিভাবে বুঝতে পারবো? কজ উই অলরেডি মেমোরাইজড দ্য ওয়ার্ডস, আমরা অলরেডি ওয়ার্ড গুলো মেমোরাইজ করে ফেলেছি। দ্যাটস ওয়াই নাউন প্রোনাউন নিয়ে আমাদের কনফিউশন থাকবে না। সো দিস আর অ্যাবাউট identification of pronoun. Now we are going to read some examples of noun and pronoun. এখানে অলরেডি তোমার আইডেন্টিফিকেশন দেওয়া আছে, but the thing is you have to find other noun or other pronouns from the sentence. একটা সেন্টেন্সে অন্য নাউন আছে কিনা দাগ দেওয়া বা বোল্ড করা ছাড়া, ওইটা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। Like the first one is the cat is fat. Which word is the noun here? দুজনেই অ্যান্সার দিতে হবে। The cat is fat. Which word is the noun? Ibrahim, Ayan. The cat is fat. Cat. তারপরে cat এসেছে, আর্টিকেলের পরে cat word পেয়েছি, so the cat will be noun. My dog likes to lick people's faces. Which one? Dog. The dog is the noun. Yes, my dog. Dog is the noun. Then we have Spain has many different types of cheese, such as Manchego. Spain. Yes. Spain is the noun. Any other noun from here? অন্য কোনো noun পাচ্ছি? Cheese. Cheese. Very good. Ayan? Cheese is the noun. Yes, Ibrahim, very good. Now, Ayan, do you find any other noun from here? Ibrahim has answered Banana. Spain and cheese, these two. And I have asked Ayan if you have found any other noun from here. অন্য কোনো noun এখানে আছে তুমি পেয়েছো? Yes, I found dog. Then toast banana. এবার পাইছি। Okay. Let me tell you. Manchego, the cheese name.
এটা তো সরাসরি একটা নাম হয়ে গিয়েছে না, তো অবভিয়াসলি ইট উইল বি নাউন। শুধু বোল্ড ওয়ার্ড কিন্তু খেয়াল করবো না এই জন্যই, কারণ বোল্ড ওয়ার্ড ছাড়াও আমাদের এখানে অনেকগুলো নাউন আছে। নেক্সট ওয়ান, মাই প্যারেন্টস লিভ ইন নর্থ আমেরিকা। উইচ ওয়ান ফ্রম হিয়ার, ইব্রাহিম and আয়ান? মাই প্যারেন্টস লিভ ইন নর্থ আমেরিকা প্যারেন্টস। অ্যান্ড, আরো আছে তো। প্যারেন্টস এন্ড নর্থ আমেরিকা। ভেরি গুড, প্যারেন্টস অ্যান্ড নর্থ আমেরিকা। এখানে দেখো কি বলছে, মাই প্যারেন্টস, আমার প্যারেন্টস। পজেসিভ পেয়েছি, পজেসিভের পরিবর্তে আমরা নাউন পেয়ে গেছি। আর নর্থ আমেরিকা ইজ এ কান্ট্রি নেম, একটা শহরের নাম, একটা দেশের নাম। দ্যাটস ওয়াই দিস উইল অলসো বি নাউন। Then we have, I like to eat bananas for breakfast. Which word? ব্যানানা। Banana. Any other? আয়ান, ব্যানানা ছাড়া আরো কোনোটা আছে এখানে নাউন? নো মিস। নো। আচ্ছা ঠিক আছে। আয়ান, what is your answer? Yes or no? Is there any other noun in this sentence? No, there only cat, dogs, pine, cheese, parents, bananas, and toast. No, no. Ayan, I'm not talking about whole. I'm just talking about this sentence. I like to eat bananas for breakfast. This sentence. এই sentence আছে আমরা। Here, Ibrahim identified bananas. So do you think there is any other noun in this sentence? Yes or no? Ibrahim said no. ইব্রাহিম না বলেছে যে না, আর কোনোটা নেই। তোমারও তাই মনে হচ্ছে? ওকে, আমি ধরে নিচ্ছি দুইজনের অ্যান্সারই না। বাট ব্রেকফাস্ট আমরা করেছিলাম, মনে আছে? ব্রেকফাস্ট এক একটা বেলার খাবারের নাম, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার। তাহলে ব্রেকফাস্ট কিন্তু আমাদের নাউন হওয়ার কথা। উই হ্যাভ টু থিঙ্ক, একটু চিন্তা করতে হবে। নেক্সট ওয়ান, আই লাইক টু পুট জ্যাম অন টোস্ট। উইচ ওয়ার্ডস? জ্যাম অন টোস্ট। Toast. ইয়েস, জ্যাম Jam and এন্ড toast. টোস্ট, দুইটা এখানে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে জ্যাম, অ্যানাদার ওয়ান ইজ টোস্ট। তাহলে জ্যাম হচ্ছে একটা খাবারের নাম, টোস্ট হচ্ছে একটা খাবারের নাম। অ্যান্ড উই অলরেডি নো দ্যাট অ্যানি ফুড নেম, যে কোনো খাবারের নামই হচ্ছে আমাদের নাউন হয়ে যাবে। দেন, ফ্রুটস আর মাই ফেভারিট ডেজার্ট। উইচ ওয়ান ইজ দ্য নাউন হিয়ার? ফ্রুটস আর মাই ফেভারিট ডেজার্ট। ফ্রুট। Fruit. Yes. Any other? Dessert. ডেজার্ট, ভেরি গুড ইব্রাহিম। ডেজার্টও হচ্ছে তোমার এখানে নাউন। কেন? কারণ একটা ফুড নেম, মিষ্টি জাতীয় খাবারের কথা বলা হচ্ছে। আর ফ্রুটস তো ফ্রুটসই, ফলমূল। We were ordered to carry carry sacks of rice across the river. এটা একটু চিন্তা করো, চিন্তা করে পরে বলো তো। Rice. Yes, right. Then River. river. Any other? আর কোনোটা মনে হচ্ছে? ওকে, নো, আর কোনোটা এখানে মনে হচ্ছে না। বাট এখানে স্যাক্স যে ওয়ার্ডটা Milk. আছে না, স্যাক্স ওয়ার্ডটা হবে Milk. নাউন। এই যে এখানে দেখো, আমি তিনটা আন্ডারলাইন করছি। স্যাক, এটা একটা নাউন, রাইস একটা নাউন, আর হচ্ছে রিভার একটা নাউন। একে তো দির পরে আমরা রিভার পেয়েছি, এটা শেষ, এটার আমরা রিজন বুঝে গিয়েছি। তারপর এখানে দেখো, স্যাক্স কেন হবে এখানে? কারণ স্যাকের সাথে কিন্তু আমরা অ্যাস দিয়েছি। আমরা জানি একমাত্র নাউনের সাথে আমরা অ্যাস অথবা ইয়েস দিয়ে প্লুরাল করতে পারি। স্যাক্স মানে কি? তোমার বস্তা, বলে না যে চালের বস্তা, সেটার কথা বলতেছি। তাহলে বস্তা, চালের বস্তাগুলো নদীর ওই পাশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের অর্ডার করা হয়েছে। আর রাইস হচ্ছে একটা খাবার, ফুড নেম। দ্যাটস ওয়াই রাইস ইজ অলসো আ নাউন। দেন উই আর ডান উইথ দিস আইডেন্টিফিকেশন অফ নাউন। এখন চলে যাচ্ছি প্রোনাউনের মধ্যে। প্রোনাউনের প্রথমটা কি আছে? আই ওয়েন্ট টু দ্য স্টোর ইয়েস্টারডে। উইচ ওয়ান?
আই, yes, একদম ইজি ওয়ান। আই ইজ সিম্পল। এটা হচ্ছে তোমার কি, ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার। আই ওয়েন্ট টু দ্য স্টোর ইয়েস্টারডে, আমি। দে আর মাই ফেভারিট অ্যানিমেল, উইচ ওয়ান? দে আর মাই ফেভারিট, দে। আরো কোনোটা? নো মিস। নো। আচ্ছা ঠিক আছে। আয়ান, do you think any other word can be pronounced? Yes or no? নো। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে মিস একটু দেখি। এখানে তো দে ঠিক আছে, দে অর্থ তারা, এবং এটাকে থার্ড পারসন প্লুরাল। বাট এখানে আরেকটা ওয়ার্ড আছে না, মাই। মাইও কিন্তু আমরা কি জানি, প্রোনাউন হিসেবে জানি। আমার, মাই, হার, হিজ, দেয়ার, আওয়ার্স, এগুলো ওয়ার্ডে কিন্তু প্রোনাউন হয়। এবং এটা আমরা কোথায় পড়ছি? পজিটিভ প্রোনাউনে। ওকে, নেক্সট ওয়ান, শি ইজ সো নাইস। এখানে কোনটা? শি ইজ সো নাইস। সি। She, yes. He lives in this house next door. He lives in হি। this house next door. হি। Yeah. এখানে he হচ্ছে আমাদের pronoun. I have my own car. এখানে আই। আই। another one. এখানে আরেকটা আছে, আরেকটা না, আরো দুইটা আছে। মাই। Yes, my. আরো কিছু? own. আরেকটা হচ্ছে ওন। 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 মাই আর ওন, বতি হচ্ছে তোমার কি পজেসিভ এর মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম। তাহলে আই, মাই, ওন, তিনটা প্রোনাউন পাচ্ছে একটা সেন্টেন্স থেকে। দেন উই হ্যাভ শি মে গো টু হাওয়াই নেক্সট মান্থ। হুম, বলো তো কি হবে? শি মে, আস। শি মে গো টু হাওয়াই নেক্সট মান্থ। সি। সি। শি, এখানে আর কোনোটা নেই। দ্য ম্যান হু হেল্পড আস ইজ মাই ব্রাদার। এখানে কোনটা কোনটা? আস। মাই। মাই। তারপর আস। আস, ভেরি গুড। They are here somewhere. They are here দে। somewhere. Yes, they. He played for years before he became famous. হি। Very good. ইব্রাহিমই কিন্তু আমার সাথে সবচেয়ে বেশি কথা বলেছে এবং সবগুলোর অ্যান্সার দেওয়ার ট্রাই করেছে, তাই না? আয়ান, আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে। ভুল হোক, নো প্রবলেম, বাট উই নিড টু প্র্যাকটিস অ্যান্ড উই নিড টু ট্রাই অল টাইম। তাহলে আমি আশা করবো আয়ান নেক্সট ক্লাস থেকে আর নেক্সট টাইম থেকে অবশ্যই মিসের সাথে কোশ্চেন অ্যান্সারে পার্টিসিপেশন করবে। সো উই আর ডান উইথ আইডেন্টিফিকেশন অফ নাউন অ্যান্ড প্রোনাউন টুডে। এখন তোমাদের কাজ কি? ইউ নিড টু রাইট ইট ইন ইউর কপি সাম পার্টস। সম্পূর্ণ না, কিছু কিছু পার্ট হচ্ছে তোমাকে আমি লিখে দিব, এটা যাতে মনে থাকে। ফ্রম হিয়ার, এই পার্টটুকু লিখবে, হাউ টু আইডেন্টিফাই, নট অল অফ দিস। শুধু এইটুক লিখবে, ওকে? উপরে নাউন লিখে তারপর যা আছে তাই। হাউ টু আইডেন্টিফাই: নাম্বার ওয়ান, অ্যান্সার water who. নাম্বার টু, often comes after articles or possessive. নাম্বার থ্রি, can be plural or singular. লিখো। কি বলছো? You need to write the marking part. আমি রেড পেন দিয়ে যে রাউন্ড করে দিয়েছি না, শুধু এই পার্টটুকু এখন খাতায় লিখবে, উপরে নাউন লিখেন, নাউন আইডেন্টিফিকেশন। এটা যে সার্কেল করছো এটা লাগবো। হ্যাঁ, শুধু যে দাগ দিয়ে দিয়েছি না গোল ভিতরে, ওই পার্টটুকু লিখবে, হাউ টু আইডেন্টিফাই।
Okay, let me go to next part. Ayan, are you done? If you have not, please take a screenshot and complete your writing. Ayan, take a screenshot, Baba. Screenshot রাখো, মিস পরে দিয়ে দিবা। Online. You are done? Okay, এখন হচ্ছে already এখানে we have burnt this. You need to write the how to identify this part from pronoun.
Okay. Ibrahim, finish your writing, then we will move forward to the next page. Okay, let's move forward. Hmm. Now, from here, noun and pronoun examples, you need to write any 5 examples. কি করতে হবে? সবগুলো এক্সাম্পল লিখতে হবে না। আয়ান, খেয়াল করো কি বলছি। সবগুলো এক্সাম্পলস লিখতে হবে না, এখানে প্রায় 10 এক্সাম্পলস এর মতো আছে তো। ইউ উইল রাইট এনি 5 ফ্রম হিয়ার, এবং সবগুলো লেখার পর কি করতে হবে? which word is the noun you need to underline, like the cat is fat লেখার পর ক্যাটের নিচে দাগ দিয়ে কি লিখবে? নাউন। ওকে, তারপর হচ্ছে আই লাইক টু ইট ব্যানানাস ফর ব্রেকফাস্ট, এখানে তুমি ব্যানানাস এটার নিচে দাগ দিবে সেন্টেন্স লিখার পর, আবার ব্রেকফাস্টের নিচে দাগ দিবে, দাগ দিয়ে কি লিখবে? নাউন। নাউন। ওকে, স্টার্ট। রাইট 5 sentences and underline the nouns from there. যে কয়টা নাউন আমরা পেয়েছি পড়ার সময় সেই সবগুলো নাউন আন্ডারলাইন করব। মিস আমরা কি লিখবো? ইব্রাহিম লেফট হয়ে গিয়েছিল সাডেনলি, রাইট? আমি হচ্ছে এখান থেকে তোমাকে 5টা করে এক্সাম্পলস লিখতে দিয়েছি নাউন প্রোনাউন পার্ট থেকে।
You need to write any 5 sentences, 10টা থেকে যে কোনো পাঁচটা পাঁচটা করে, 5টা নাউনের এক্সাম্পল, 5টা প্রোনাউনের এক্সাম্পল। After writing the sentence, you need to underline the word, noun word, like the cat is fat. এখানে cat এর নিচে আন্ডারলাইন করে নাউন লিখবে। তারপর I like to eat bananas for breakfast, এখানে bananas এর নিচে দাগ দিবে, আবার ব্রেকফাস্ট এর নিচেও দাগ দিবে, দাগ দিয়ে কি লিখবে? নাউন। ঠিক আছে, আমরা অলরেডি সবগুলো বের করেছি। You need to just write the full sentence and underline the noun words.
Ayan and Ibrahim, aren't you done? শেষ হয়নি? আমার শেষ। ওকে, আয়ানের শেষ হয়েছে। তারপর ইব্রাহিমের। ইব্রাহিম, আর ইউ ডান? No, miss. I left only 2 lines. ওকে, ফিনিশ ইউর রাইটিং। Done, miss. Okay, so Ibrahim, Ayan, both of you are done. Now let's go to our next part. I wanted to give a task for you, like picture description, but we don't have much time left as today, only 10 minutes. So এটা আমরা আজকে আর করতেছি না। We are going with this part. তোমরা হচ্ছে বি থেকে 5 পর্যন্ত রিভিশন দাও, এখান থেকে আমি কয়েকটা লিখে দিব, ঠিক আছে? এটা অলরেডি বাসায় পড়া ছিল তোমাদের। লেফট সাইডটা পুরোটা রিভিশন দাও, বি থেকে 5 পর্যন্ত। Ibrahim, send a picture of your copy. Also, Ayan, if you can, please send a picture. Identification করেছো যে ওই পিকচারটা দাও আমাকে।
I can't open camera because it says to close other app. Try Oh, to yes. see. Sometimes you can't take pictures while you are doing the Zoom classes. Now, what we can do is you can touch the screen and remove the screen camera from the screen. এটা যেভাবে ধরে সাইডে দিলে এটা চলে যায় এই পাশে ক্যামেরাটা, তখন আবার অপশন দেওয়া হয়। অর লিভ নিয়ে তারপর আবার নতুন করে দিতে হয়, দুটার একটা। There are two options. Please, I send it. Yes, I got your picture, Ayan. Thank you. Welcome. Where is Ibrahim's one?
রিভিশন শেষ হয়েছে? ক্যান আই আস্ক ইউ? এটা কি এখন দেখতে হবে? You have to revise it. We're done with the writing and also memorizing parts. এটা আমাদের অলরেডি করা হয়েছে। Yes, I have done. Okay. So let me ask you present some portions or some words from here. I take a screenshot and screenshot নিয়ে পড়তে থাকলাম। আমি কিন্তু পড়া ধরবো। Okay, Ibrahim, your first word is begin. Begin. Begin, began, begin, began, begin. Begin, began, began. First begin হবে, তারপর began হবে। তারপর আরেকটা বলো তো, eat, এটা সবচেয়ে সোজা। eat, Yes, miss. eat, খাওয়া, eat. Eat, ate, eaten. Yeah. Then we have fight, fight. Fight, fought, fought. Yeah. Draw. Draw, drew, drawn. Okay, last one. Last one is beat. Beat. B-E-A-T. B-E-A-T, beat. Beat was, where, been.
আর বিট এটা তো বি। বিট was were been না, ওইটা শুধু বি। বিই। বির মধ্যে কি থাকে? অ্যামিজার থাকে, ওইটা ওয়াজ স্কোয়ার আর হচ্ছে বিট। আমি তোমাকে বলছি বিট। বিট মানে কি? মারা ধরে, বিই এটি। b বিট। e a t বিট was were বিটেন। বিট। বিট। বিটেন। মারা, মেরেছিল, আর ও হচ্ছে ওইটা। ওকে ইব্রাহিম, স্টিল গুড। আমরা আরেকটু পড়তে হবে, তাহলে ইট উইল বি অল ওকে। আই এম ডান। উই আর পাস্ট আওয়ার ক্লাস টাইম। আয়ান, অ্যান্ড তুমি তিনটা ধরবো। দেখে অ্যান যদি বলতে পারে ভেরি গুড, না পারলে নো প্রবলেম, নেক্সট ক্লাসে আমি এটা লিখতে দিব এখান থেকে। তাহলে তোমাদের ডাবল রিভিশন হবে, আর কোনো প্রবলেম থাকবে না। অ্যান্ড ইউর ফার্স্ট ওয়ার্ড ইজ ফল। FALL, ফল। have fallen Yes. Next you have dig. DIG, dig. কি বলছো DIG, dig, খনন করা। মানে বিগ dig, dig, D। বিগ হ্যাঁ। ডগ Yeah. And another one is draw. Draw. DR. ড্রোন Draw, drew, drawn. Drink, পান করা। Drink. বিগ ড্রোন Drink, drank, drunk. Drink, drank, drunk. And last one is do. Do. কি Do. DO, do. DO, do, কাজ করা। Do, did, done. Do, did, done. আচ্ছা, এটা বাসায় আরেকটু পড়তে হবে দুইজনেরই। আমি নেক্সট ক্লাসে লিখতে দেবো, মুখে আর পড়া ধরবো না। ওকে, লিখতে পারলে তোমাদের জন্য বেটার বেশি। And we are at the end of our today's class, and we have also spent some extra minutes today. I will see you next week. বাকি কিছু পড়ে আসবে the noun and pronoun identification with examples. Example এর চারটা প্লাস প্রথম যে দুইটা হচ্ছে চার্ট করিয়েছি। Then this B1, B2 and B3 চার্ট, এটা ভালো মতো হয়নি, এটা আবার ভালো মতো পড়ে আসবো। I will see you next week. আল্লাহ হাফিজ।